Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Davom etamiz Alloh taolaning ismlarini. Biz oldik Al-Vahhab ismini, Alloh taola bo'lak etuvchi, Ar-Razzaq ismini, Alloh taola rizqlantiruvchi, Al-Fattah ismi, Alloh taola qullarini butun yengillik eshiklarini ochuvchi, Al-G'alim ismini. Hozir bugun olamiz inshaalloh. Har narsani biluvchi, biluvning ishiga yo'q. Ya'ni Alloh taola ilmga irinmay, bizning kibik. Biz ilmni bo'lsin uchun bizga kerak tirishlik qo'yarga, darslar olarga, Alloh taola o'zining o'zi ilmni zot. O'zining o'zi ilmni zot. Elik bo'lganlarni da, hozir bo'lib turganlarni da, kelajakda cheksiz hadli narsa bo'lashag'ini biluvchi. Alloh taola elki zamonda bo'lgan narsani biluvchi, hozirgida, kelajak zamonda biluvchi. Onun bilimi kishilarning bilimi kibik tugil, ol ochiq ham yashirin har narsani bilir. Alloh taola butun narsani bilir. Ya'ni kosmosda bo'lgan butun narsani bilir. Butun planetalarni bilir. Mana ko'p planetalar bor, uni egishiga yo'q. Ko'p yulduzlar bor, uni to'g'ri biz bilmaymiz. Ko'p galaktiklar bor, biz uni bilmaymiz. Mana tegi darslarda aytib bitindi, Alloh taola ko'p manda yulduzlar baraka keltirgan. Baraka keltirgan Alloh taola yulduzlar, mana aytalar olimlar. Ana endi Alloh taola bilir, конечно. Bu dunyoviy olimlar aytalar, mana bu birinchi ko'kda 300 milliard galaktik bor, har bir galaktikda 300 milliard yulduz bor deb aytalar. Ya'ni shulay olimlar aytalar, mana dunyoda qum birtiklarini qaraganda ko'kda yulduzlar ko'proq deb. Mana bu hali birinchi galaktik. Ammo galaktiklar 300 milliard deb ular aytsalar, ya'ni mana egishigi yo'q, mana biz uni bilmaymiz ko'p manda. Yulduzlar ular endi quyosh kabi, quyoshdan da zo'roq bor yulduzlar. Butun Alloh taola baraka keltirdi, butun narsalarni Alloh taola bilir. Butun narsani ko'ra, butun narsani eshita Alloh subhanahu va taola. Mana biz shunday buyuk zotga Alloh taolaga tobinamiz. Biz Alloh taolani shuni bilan endi shukr etamiz. Mana shunday zo'r g'alam bizning uchun bar qilgan, kishi uchun. Mana bizning bor obzorlarda hayvonlar, mollar Alloh taola bizga uni bo'ysundirdi. Masalan, o'g'iz it bera, sir sut bera. Shusha sutdan ko'p rizqlar biz yasaymiz. Eginlar o'sanda bog'chada narsalarga o'smay, mana Alloh taola butun narsani beruvchi. Ham Alloh taola bo'ysundirdi quyoshni bizga. Alloh taola bo'ysundirdi yerni bizga. Alloh taola bo'ysundirdi oyni bizga. Butun narsa Alloh taola bizning uchun bar qildi, kishi uchun. Odam bolasına butun narsa xizmat etadi. Masalan, parallel dunyoni olsak, farishtalar bor. Alloh taola ularni qo'ydi, ular kishilarga xizmat etadilar. Farishtalar. Bizning ikki yoqda ikki farishta bor. Birsi o'ng yoqda bizning endi ezgi amallarni yozalar, sol yoqda bizning endi gunohlarni yozalar. Shulay bizni soqlay turgan farishta bor. Alloh taolani qo'ydi, bizni saqlab beri farishta. Shunday farishtalar bor, qo'ysa ilm qo'yda beralar, qo'yda ilm olalar, shul majlisni izlab berilar. Mana Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisida kelar, shunday farishtalar bordi, Alloh taolaning qo'ysalarida ilm majlisin izlab berilar. Ana topqash bir-birini chaqiralar. Shunda ular jiyalalardi. Ya'ni ilm majlisida qatnashu ol bek zo'r savobli ish bo'lib sanaladi. Hatto hadislarda kelar, Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida kelar, bir soat ilm oludi Alloh yo'lida 1000 rakat nafil namozdan da xayrliq dedi. 1000 rakat nafil namozning savobi ko'pmi? 1000 rakat namozni ko'p o'qirga kerak. Amanda biz
bir сәгать içinde Аллаһ Тәгаләнең юлында гыйлем алып, шул хәтле савап ала алабыз. Тагын bir хадисендә килә, хаҗ савабы да языла ди. Аллаһ Тәгаләнең гыйлемен алсан мәчеттә, анда хаҗ савабы да языла. Менә күз алдына китерсәк, әгәрдә безгә мәсәлән һәр бер дәрескә монда миллион сум бирсәләр, монда бик күп кеше килер иде. Монда бер-беребезне чакырырык, монда мәчет тулыр иде. Монда даже ишалында килеп тыңларлар иде. Но Аллаһ Тәгалә 1000 сум бирми. Аллаһ Тәгалә савапны бирә. Савапны акча кебек тотып карап булмый аны. Шуның өчен кеше аңар бик кызыкмый, кызыга кемнең иманы көчле, кем савапны өмет итеп гамәлләр эшли. Биргәк тә менә бу ихласлыкка игътибар бирергә кирәк. Ихласлык дигән сүз Аллаһ ризалыгы өчен изге гамәл кылу. Һәр бер гамәл алдыннан ният кылырга кирәк Аллаһ ризалыгы өчен. Мәчеткә без киләбез ни өчен, нинди максат белән Аллаһ ризалыгы өчен. Таравих без укыйбыз Аллаһ ризалыгы өчен. Мәсәлән, мәчеткә бернинди ярдәм кирәк икән, ярдәм итәбез, өмә үткәрәбез или зиратта Аллаһ ризалыгы өчен. Ниятны гел һәр вакытта да аны контрольдә тотарга кирәк, ният ул гел үзгәреп тора. Хәтта бер галим әйткән, минем өчен дә иң авыр булды ди ниятны тотарга ди. Ният һәр вакытта да үзгәрә. Мәсәлән, өмә бара икән бер җирдә, даже ишеткәне бар, кай бер кешеләр киләләр, минем турында кешеләр сүз әйтмәсен дип. Теге кеше килә дә мин дә киләм, минем турында кеше сүз әйтмәсен дип. Аллаһ Тәгалә менә шулай әйткән, кеше нәрсәне тели шул була. Тели икән кеше сүз әйтмәсен дип әйтмиләр. Но савабы юк. Тели икән савабы өчен килергә, савабы бар, иншаллах. Шуның өчен ихлас дигән сүз Аллаһ ризалыгы өчен, савабы өчен килү эшне эшләү инде, Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ ризалыгы өчен син кешеләрдән бер нәрсә өмет итмисең. Алар синең турында сөйләрләрме, сөйләмиләрме, сине мактыйлармы или хурлыйлармы? Син алардан бер нәрсә өмет итмисең. Син только Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен генә гамәлләрне эшлисең. Мәсәлән, алыйк Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Әгәр дә ул кешеләрнең ризалыгын эзләгән булса, ул шушы эшне күптән туктаган булыр иде. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям кашан аңар Коръән иңә башлады, пәйгамбәрне килә башлады Аллаһ Тәгаләдән. Ул бөтен гомерен курбан итте, бөтен көчен Аллаһ юлында. Аллаһ юлында үзен бөтен көчен курбан итте. Аның хатыны Хадиҗа бай хатыны иде. Ул да күп акчаларын кулланды Аллаһ юлында. Чөнки алар аңладылар, тошта бу дөньяда ул акчаны калдырып үзе белән алып китеп булмый теге дөньяга. Теге дөньяга алып китеп була фақат безнең гамәлләребез гына. Хадистә килә, Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кеше вафат булгач ди, гамәлләр ябыла ди, эштән башка ди. Беренчесе садака җария калдырса ди, икенчесе изге бала калдырса ди, өченчесе файдалы гыйлем калдырса ди. Кеше үлеп китте, аңар савап бара һаманда. Садака җария калдырды, мәчет салды. Менә шушы мәчетнең салучыга күпме савап бара. Уйлап карыйк, без менә монда укыйбыз җәмәгать намазын. Җәмәгать намаз укыган өчен 27 мәртәбә савап языла. Андары җәмәгать намазы укыган өчен хаҗ савабы языла. Андары без монда гыйлем мәҗлисенә катнашабыз, хаҗ савабы языла. Мәчетнең салучы да аны монда катнаша хәзер. Ул монда юк, ул монда катнаша савабы белән. Монда мәсәлән килдек 20 кеше икән, 20 кеше хаҗ савабын алып китә икән. 20, то есть һәр бер кеше үзенең хаҗ савабын алып китә икән, ул 20 кешенең савабын ала, хаҗ савабын ала. Мәчетнең салучы. Монда ифтар үткәрәләр икән, ифтарның үткәрүче күпме савап ала. Ул получается бергә катнашкан була, и ул үзе тоже аңар савабы китә.
Ул кабердә хәтта ятса да кабергә бара менә шул хәлдә савап. Юлны салды, шишмәне казады, бөтенсе савап аңар бара. Аннары изге бала калдырды икән, шушы изге бала әти-әни өчен дуа кыла. Бигрәк мөһим үзебезнең балаларыбызны диндә тәрбияләү, намаз укыту тәрбияләү. Ни өчен дигәндә, чөнки без үлеп киткәннән соң алар безгә дуа кылып торырлар. 5 бала дуа кылса, 5 баланың дуасы сиңа бара. 10 бала булса, 10 баланың дуасы бара, 3 бала булса, 3 баланың дуасы бара. Берсе дә дуа кыла белмәсә, берсе дә намаз укый белмәсә, сиңа дуа бармый. Һәм өченчесе файдалы гыйлем калдыру. Мәсәлән, шәкертләрне укытырып калдыру, Коръән укырга өйрәтү. Мәсәлән, китап язу. Син үлеп киттең, ә синең гыйлемең һаман да файда китерә монда. Сиңа һаман да кабергә савап бара. Шун белән булды. Иншаллах, субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.